செய்திக் கதம்பம். இன்றைய செய்திக் கதம்பத்தில் சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற சிக்கிம் மற்றும் கோவா மாநிலங்கள் உருவான தின விழா நிகழ்ச்சியில் தமிழக ஆளுநர் திரு ராஜேந்திர விஸ்வநாத் ஆர்லேக்கர் ஆற்றிய உரை, சேலம் மாவட்டத்தில் நூற்றுக்கணக்கான பரத கலைஞர்கள் நடனமாடியது குறித்து எமது மாவட்ட செய்தியாளர் தரும் செய்தி தொகுப்பு மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் ஆகியவை இடம்பெறுகின்றன. சென்னையில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையில் இன்று சிக்கிம் மற்றும் கோவா மாநிலங்கள் உருவான தின விழா கொண்டாடப்பட்டது. இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் தமிழக ஆளுநர் திரு ராஜேந்திர விஸ்வநாத் ஆர்லேக்கர். அவர் பேசுகையில், We have been meeting all these people under the one banner called Ek Bharat Shrestha Bharat. Ek Bharat Shrestha Bharat is the concept few years back given by the Honorable Prime Minister of our country and telling us wherever you are and where from whichever state you are an Indian. That very concept, it is in our minds, of course, in our hearts, no doubt. All those people who have come all the way from Goa have adopted the Tamilian history, they have adopted the Tamilian culture, everything, the language also. If you go through the book, The Goa Inquisition by Priolkar, it will tell you what are the atrocities and what have been things committed on our people then, and who were the people who committed all those frauds. All the people who were there, all the temples were destroyed in Varna, in Kuttali, and all those people, they fled to one place in Ponda because it was being patronized by Shivaji Maharaj and his later son Sambhaji Maharaj. So all our temples have concentrated in this particular mahal. It is a taluka, Ponda taluka. Why they have been concentrating themselves there? All those things have become a history now, but history has to be recalled again and again to understand what has been done to us, and because in coming years it should not happen again. A lesson has to be taught to us ourselves. Students here, they have come here to study, and they want to study what they want to study, their text, their curriculum, but also they want to study what is the culture here, what is the tradition here, what is the heritage here. So all that has to be studied by us. Just to highlight that, okay, we have been here for last many years from different state, from different place, but we are here today as an Indian. We are all here. That is what we want to have. These are our roots. This concept has to be there throughout our life, in our minds and hearts. This is not a concept, this is our commitment. Commitment to this soil. Lastly, I will just mention one more point. That is what our Pradhan Mantri has placed before us is the dream of, or a big vision of, Vikasit Bharat. And that Vikasit Bharat, it is not only his dream. By the year 2047, when we will be celebrating our 100 years of our independence on the 15th of August that year, India will be Vikasit Bharat, developed India, Vikasit Bharat. But it is not only his dream, the person who sits in Delhi on the seat of Prime Minister. We will have to decide, how do I contribute towards this particular dream? How do I contribute? It is not necessarily to contribute monetarily, but I have to be a part of that. Vikasit Bharat, by the year 2047, probably after about 20 years from now, we will be celebrating this. So I have contributed towards that. சேலம் மாவட்டத்தில் பஞ்சபூத ஸ்தலங்களை மையப்படுத்தி நூற்றுக்கணக்கான பரத கலைஞர்கள் நடனமாடியது குறித்து எமது மாவட்ட செய்தியாளர் தரும் செய்தி தொகுப்பு. குனித்த புருவமும் கொவ்வை செவ்வாயில் குமிஞ்சிரிப்பும் பனித்த சடையும் பவளம் போல் மேனியில் பால் வெந்நீரும் இனித்த முடைய எடுத்த பொன்பாதமும் காணப்பெற்றால் மனித பிறவியும் வேண்டுவதே இந்த மாநிலத்தே என்கிறார் திருநாவுக்கரசர். ஆடற்கலையின் அதிபதியான சிவபெருமான் பரதக்கலையின் பிதாமகராக திகழ்கிறார். பாவம், ராகம், தாளம் மூன்றையும் குறிக்கும் பரதம் நமது நாட்டின் பாரம்பரிய நடனக்கலைகளில் ஒன்றாக உள்ளது. அந்த பரதக்கலைக்கு மேலும் பெருமை சேர்க்கும் வகையில் சேலத்தில் நூற்றுக்கணக்கான பரத கலைஞர்கள் ஒன்றிணைந்து ஒரு சாதனை முயற்சியை மேற்கொண்டனர். நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம், நெருப்பு என பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் பக்தர்களுக்கு காட்சியளிக்கும் சிவபெருமானின் சிறப்பை வெளிப்படுத்திடும் வகையில்
கோவில் கோபுர வடிவில் ஒன்று திரண்டு நின்ற பரத கலைஞர்கள் தொடர்ச்சியாக 31 நிமிடங்களுக்கு நடனமாடி அசத்தினர். 5 வயது முதல் 50 வயது வரையிலான நடன கலைஞர்கள் ஒன்றிணைந்து நடனமாடியதாக கூறுகிறார் ஒருங்கிணைப்பாளர் அஜிதா. சிவனுடைய அவருடைய பஞ்சபூத ஸ்தலத்தோட வரலாற பாட்டா எழுதி 31 நிமிஷம் 26 செகண்ட் ஒரு சிங்கிள் சாங் எங்களுடைய வேர்ல்ட் ரெக்கார்டுக்காக நாங்களே பிரத்யேகமா ரெடி பண்ண ஒரு தனி பாடலுக்கு ஆயிரக்கணக்கான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேர்ந்து கோபுரம் வடிவில் நின்று இன்னைக்கு இந்த உலக சாதனையை நிகழ்த்தியிருக்காங்க. இது போன்ற நிகழ்வுகள் குழந்தைகளுக்கு கலைகள் மீதான ஆர்வத்தை அதிகப்படுத்தும் என்கிறார் நடன இயக்குனர் ஸ்ரீதர். இதுக்காக ஒரு மணி நேரம் 2 மணி நேரம் அதுக்காக அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஆடும்போது அந்த டான்ஸ்ன்றது ஹெல்த், அது ரொம்ப முக்கியம். டான்ஸ் கலையை தாண்டி இருக்கிற நரம்புகள் சொல்லுவாங்களே, எல்லா அசைவும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். எந்த ஒரு கலையும் மேடையில் அரங்கேறும் போது அது அந்த கலைஞருக்கு மட்டுமே பெருமை சேர்க்கும். கலைஞர்கள் கூட்டு முயற்சியாக களம் காணும் போது சாதனையாக மாறி அந்த கலைக்கு பெருமை சேர்க்கும். அதன் அடிப்படையில் பஞ்சபூத கோவில் வடிவில் அணிவகுத்து நின்ற பரத கலைஞர்கள் ஆடிய காட்சி மெய்சிலிருக்கும் வகையில் அமைந்திருந்தது. சிறு குழந்தைகள் தொடங்கி 13 வயதினர் வரை மனதையும் உடலையும் ஒரு சேர பக்குவப்படுத்தி பண்படுத்துவதில் கலைகளுக்கு ஈடு இணை இல்லை. தன்னுள் இருக்கும் அனைத்தையும் மக்கச் செய்யும் மண் விதையை மட்டும் உயிர்ப்பிப்பது போல தேவையில்லாத அனைத்தையும் மக்கச் செய்து மனதை மட்டும் கலையார்வம் மலரச் செய்து விடுகிறது. அந்த வகையில் இடைவிடாமல் மிகுந்த அர்ப்பணிப்புடன் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை ஆடிய இந்த நடனம் அவர்களுடைய கலை பயணத்துக்கு மிகப்பெரிய தூண்டுகோலாக அமைந்திருந்தது. தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால் 13 பருவத்தினரின் கவனிப்பு திறன் சவால் நிறைந்ததாக மாறியுள்ள நிலையில் இதனை சீரமைத்து பேச்சு, செயல் உள்ளிட்டவற்றில் ஆற்றலை பெருக்கிட பரதக்கலை பெரும் பங்காற்றி வருகிறது. சாதனை நிகழ்வில் பங்கேற்றது பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியதாக மாணவியர் தெரிவித்தனர். நான் 12th படிக்கிறேன். டான்ஸ் ஆடும்போது எனக்கு ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தால் கூட ஒரு மாதிரி ரிலீஃபாக இருக்கும். ஸ்டடீஸில் சப்போஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும்போது நம்ம டான்ஸ் பண்ணிட்டு திரும்பியும் அதில் போய் பண்ணும்போது நம்ம ஈஸியாக படிக்கிற மாதிரி இருக்கு. பரதநாட்டியம்னாலே நடராஜர் தான். அவரை வணங்கி இந்த டான்ஸ் ஆடுறதுல ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. பரதநாட்டியம்ன்றது நம்ம தமிழ்நாட்டோட கலாச்சாரம், பாரம்பரியம், ஒரு சிவனோட நடனம். அது கத்துக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. துன்பம் நேர்கையில் யாழ் எடுத்து நீ இன்பம் சேர்க்க மாட்டாயா என கேட்கிறார் பாவேந்தர் பாரதிதாசன். மனிதனின் கவலையை போக்கும் அருமருந்து கலைகளில்தான் உள்ளது. ஒரே சமயத்தில் கண்களுக்கும் காதுகளுக்கும் விருந்தளிக்கும் வகையில் பரதக்கலையின் சிறப்புகளை வெளிப்படுத்திடும் விதமாக நூற்றுக்கணக்கான பரத கலைஞர்கள் மேற்கொண்ட முயற்சி தத்ரூபமாக ஒரு கோவிலே நடனமாடுவது போல அமைந்திருந்தது. மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். கர்ப்பிணி பெண்களுக்கான மகப்பேறுக்கு முந்தைய பராமரிப்பு மேம்பட்டுள்ளது. தடுப்பூசி செலுத்தும் விகிதம் உயர்ந்துள்ளது. மேலும் சுகாதார காப்பீட்டு திட்டங்களின் வரம்பும் விரிவடைந்துள்ளது உள்ளிட்ட இந்த சாதனைகள் சுகாதார சேவைகளின் பரவல், பொது விழிப்புணர்வு மற்றும் சுகாதார பணியாளர்களின் தொடர்ச்சியான முயற்சிகளின் விளைவாகும் என்று மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. மேற்கு ஆசியாவில் மாறிவரும் சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு இந்திய அரசு தொடர்ச்சியான தகவல்கள் மூலம் குடிமக்களுக்கு தகவல் அளிக்கும் தனது முயற்சிகளை தொடர்வதாக வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. வெப்பநிலை அதிகரித்து வரும் இந்த நேரத்தில் குடும்பத்தினரின் உடல் நலனில் சிறப்பு கவனம் செலுத்துமாறும், பருத்தி ஆடைகளை அணியுமாறும் மற்றும் எளிமையான எளிதில் செரிக்கும் உணவுகளை உண்ணுமாறும், நாள் முழுவதும் நிறைய தண்ணீர், இளநீர் குடிக்குமாறும் விழிப்புணர்வுடன் இருக்குமாறும் மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. கால் தசைப்பிடிப்புகளை குணப்படுத்துவது, நெகிழ்வுத்தன்மையை அதிகரிப்பது, கழுத்து வலி மற்றும் தோள்பட்டை இறுக்கத்திற்கு நிவாரணம் அளிப்பது என கோமுகாசனம் பல நன்மைகளை கொண்டுள்ளதால் முதியோர்கள் இந்த ஆசனம் செய்து பயனடையுமாறு மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. இத்துடன் இன்றைய செய்தி கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.